My dear students, how are you? Hope all are well by the grace of Allah. And I hope you are following the rules of hygiene, especially 3 rules of hygiene. You will clean your hands frequently. Number 1. Number 2. Wear regular masks. Number 3. Maintain a safe distance. Dear students, I haven't seen you for a long time. This is sorrowful, so I miss you very much. Hope to see you soon. Stay at home, please. Try to learn something from home. I wish you safety. Okay, students. Before my class, I will show you a video. I hope this video is useful to us. Okay, students, let's go to my video. He would eat fruits from the trees in the forest. One day, while he was wandering about, he came to a stream. Why don't you start farming? The stream said to him. So that's what he did. Old Man Soma cleared some trees on both sides of the stream, tilled the land, and sowed some oats. When the oats were ripe, a squirrel came along to eat them. Why are you eating my oats? Soma asked the squirrel. If you'd grown horse gram, I wouldn't have eaten them. Answered the squirrel. So, Old Man Soma sowed some horse gram in his field. When the horse gram was ripe, a deer came along to eat it. Why are you eating my horse gram? Soma asked the deer. If you'd grown corn, I wouldn't have eaten it. Said the deer. So, Old Man Soma sowed some corn on his land. A little while later, a parrot came along to eat the corn. Why are you eating my corn? Soma asked the parrot. If you'd grown peanuts, I wouldn't have eaten them. Said the parrot. Old Man Soma then sowed some peanuts. A few days later, a jackal came along to eat the peanuts. Why are you eating my peanuts? Soma asked the jackal. If you'd grown sweet potatoes, I wouldn't have eaten them. Replied the jackal. So, Old Man Soma set off to sow some sweet potatoes. Soon after that, a hog came along to eat the sweet potatoes. Why are you eating my sweet potatoes? Soma asked the hog. If you'd grown sesame, I wouldn't have eaten them. Said the hog. So, Old Man Soma sowed some sesame. This is how Soma learned to grow different kinds of crops.
He and the animals lived happily ever after. Do you like to eat these things too? ওকে স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা গল্পটা বুঝতে পেরেছো। তো গল্পটা ছিল এরকম যে এক সুমান নামের লোক ছিল, সে ছিল বেকার, সে কোনো কাজ করতো না। সে একদিন জঙ্গল দিয়ে হাঁটছিল, তো তার নদীর সাথে দেখা। নদী বলছে, তুমি কৃষি কাজ করো না কেন, তুমি কৃষি কাজ করো। তখন সে নদীর পাশের গাছপালা কেটে সে জবের গাছ লাগিয়েছে, ওয়াটসের গাছ বীজ বপন করেছে। বীজ বপন করার পর স্কোয়ারেল কাঠবিড়ালি এসে সেগুলো খেয়ে নিচ্ছে। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো। তো কাঠবিড়ালি বলছে, তুমি যদি 10 গ্রাম বীজ বপন না করো, আমি তাহলে তোমার খেয়ে নেব। হ্যাঁ, তো কৃষক এভাবে 10 গ্রাম লাগিয়েছে। এবার 10 গ্রাম তার হরিণ এসে খেয়ে ফেলছে। তো হরিণ আবার সত্য দিচ্ছে, তুমি যদি কর্ন না বীজ বপন করো কর্নের, তাহলে আমি সবগুলোই খেয়ে নেবো। এবার প্যারট আসছে। হ্যাঁ, প্যারট বলছে, তুমি পিনাটস লাগাও, বাদাম লাগাও। এবার বাদাম শিয়ালে খেয়ে ফেলছে। তো ওকে স্টুডেন্ট সেভাবে শিয়াল বলছে, তুমি সুইট পটেটো লাগাও। সুইট পটেটো আবার হক শু করে সে খেয়ে ফেলছে। তো এইভাবে দেখা গেল কৃষক সব ধরনের বীজ বপন করতে সমর্থ হলো। এবং এই গল্প থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে মানুষ ইচ্ছে করলে সব কিছু করতে পারে। সে সোমা নামে যে লোকটা ছিল, সে কোনো কাজই করতো না, বাট তার নদীর আমন্ত্রণে সে সব ধরনের বীজ বপন করতে সফল হয়েছে এবং তারা একসাথে সব ফসল দেখে খুব আনন্দ পেয়েছে এবং তারা সুখী জীবনযাপন করছে। তো ওকে স্টুডেন্টস, আমাদের গল্পের এটাই যে শিক্ষণীয় বিষয় কি যে আমরা কাজ করব। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, হ্যাঁ, ওয়েলকাম টু জুম অনলাইন ক্লাস। আশা করি তোমরা ঘরে আছো, ঘরে থেকে কিছু শিখো, এই শিক্ষাটাই আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি। তো ওকে স্টুডেন্টস, লেটস গো মাই ক্লাস। তো আমি তোমাদের এর আগের ক্লাসে ন্যারেশন নিয়ে আলোচনা করেছি। ন্যারেশনের 5টা সেন্টেন্স বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তো তোমাদের যেটা সিলেবাসে রয়েছে ন্যারেশন, সেটা হচ্ছে প্যাসেজ ন্যারেশন। তোমাদের সেপারেট ন্যারেশন থাকে না, রুল তোমাদের প্যাসেজ ন্যারেশন প্যাসেজ আকারে থাকবে। তো আমি আজকে তোমাদের শিখাবো রুলস অফ প্যাসেজ ন্যারেশন। প্যাসেজ ন্যারেশনের বিভিন্ন ধরনের নিয়মকানুন। তো ওকে স্টুডেন্টস, তো প্যাসেজ ন্যারেশনটা কী জিনিস আমরা একটু দেখে নিই। প্যাসেজ ন্যারেশন মিনস এ শর্ট প্যাসেজ অফ কনভারসেশন বিটুইন টু পারসন ইন দ্য ফর্ম অফ ডাইরেক্ট স্পিচেস। তাহলে প্যাসেজ ন্যারেশনটা হচ্ছে একটা শর্ট প্যাসেজ এবং সেখানে হবে কথোপকথন হতে হবে দুজনের মধ্যে, সেটা হবে ডাইরেক্ট। দেয়ার আর সাম ডিফারেন্ট রুলস অফ চেঞ্জিং প্যাসেজ। এই চেঞ্জিং প্যাসেজের আমরা যে প্যাসেজ ন্যারেশন করবো এর কিছু নিয়মকানুন রয়েছে, এই নিয়মকানুনগুলো আমরা দেখব এখন। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাম্বার 1 রুল, read the passage narration from first to last and try to understand the speakers and their speeches. You have to differentiate each speech and its speaker. You may not get the name of speaker in each speech, but observing the context of speeches you have to mark that. তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো, তোমার সামনে যখন একটা প্যাসেজ ন্যারেশন আসবে তখন তোমাকে খুব মনোযোগ সহকারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে হবে। এবং এখানে প্রথমত তোমাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ার পরে তোমাকে প্রথম যে জিনিসটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে স্পিকারকে, এবং স্পিকার কার সাথে কথা বলছে সেটা তোমাকে সব প্রথমেই খুঁজে বের করতে হবে। তারপর ভার্ব কে আছে, রিপোর্টিং ভার্ব কে আছে সেটা তোমাকে বের করতে হবে, কে কোন সেন্টেন্সটা বলছে সেটা তোমাকে খেয়াল করতে হবে। তো আমরা প্রথমেই
প্যাসেজটা পড়বো এবং স্পিকার যার সঙ্গে কথা বলছে সেটা বের করার চেষ্টা করব। তো ওকে স্টুডেন্টস, আমরা যদি একটা উদাহরণ দেখি, উদাহরণটা তোমরা লক্ষ্য করো। ইউ হ্যাভ লস্ট মাই নিউ ব্যাগ টুডে। কে যেন বলছে, প্রথমে বলছে না কে স্পিকার, এখানে উল্লেখ নাই। ইউ হ্যাভ লস্ট মাই নিউ ব্যাগ টুডে, হোয়াই হ্যাভ ইউ গান আউটসাইড লিভিং ইট দেন, আক্স দ্য মাস্টার। আমরা স্পিকার পেয়ে গেছি একটা, আক্স দি মাস্টার। তো এই মাস্টার কার সাথে কথা বলছে আমরা এখনও পাইনি। এবার ইনভার্ট কমা শুরু, আই ওয়েন্ট আউটসাইড দ্য ড্রিঙ্কিং অফ গ্লাস অফ ওয়াটার শার্টস সেট দ্য সার্ভেন্ট। তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো এই মাস্টার কার সাথে কথা বলছে। হ্যাঁ, বাট ইউ কুড গো আফটার মাই কামিং, নাও পে ফর দ্য ব্যাগ। এই বাক্যটু কে বলছে তোমাকে একটু খুঁজে বের করতে হবে। ইয়েস, আই অ্যাম গিলটি ফর মাই কেয়ারলেসনেস, বাট নাও আই হ্যাভ নো মানি, রিপ্লাইড দ্য সার্ভেন্ট। তাহলে এখানে একটা প্যাসেজ আমি পড়লাম। এই প্যাসেজে পড়ে দেখা গেল যে মাস্টার স্পিকার কথা বলছে সার্ভেন্টের সাথে, এবং কে কোন সেন্টেন্সটা বলছে আমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছি। তো যাই হোক, ইন দিস প্যাসেজ নোটিস দ্য সেন্টেন্স, বাট ইউ কুড গো আফটার মাই কামিং, নাও পে ফর দ্য ব্যাগ, and you will get that there is no speaker mention after these speeches. তাহলে দেখো এখানে দুটো সেন্টেন্স কে বলছে এখানে উল্লেখ করা নাই। হ্যাঁ, বাট বিকজ অফ কনটেক্সট উই গেট দ্যাট ইট ইজ দ্য স্পিচেস অফ দি মাস্টার। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি, হ্যাঁ, এটা আমাদের পেতে হবে, এটা এই সেন্টেন্স দুটি হচ্ছে মাস্টার স্পিচগুলো মাস্টার বলছে। তো ওকে স্টুডেন্টস, তার রুল নম্বর 1 আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের স্পিকার বের করতে হবে প্রথমত, এবং স্পিকার কার সাথে কথা বলছে সেটা বের করতে হবে। তারপরে দেখতে হবে ওই প্যাসেজটিতে একাধিক সেন্টেন্স থাকলে অবশ্যই কে কোন সেন্টেন্স বলছে এটুকু আমাদের বের করতে হবে। অনেক সময় সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে কিন্তু স্পিকার দেওয়া থাকবে না, কিন্তু আমাদের বুঝে ফেলতে হবে যে কে স্পিকার এবং স্পিকার কার সাথে কথা বলছে। তো ওকে স্টুডেন্টস, 1 নম্বর নিয়মে আমরা এভাবেই দেখব। রুল নম্বর 2, you have to write the name of speaker and listener of each speech before the speech during changing. তাহলে তোমাকে লিখতে হবে নেম অফ স্পিকার অ্যান্ড লিসেনার, যে শুনছে এবং যে কথা বলছে, বিফোর দ্য স্পিচ ডিউরিং চেঞ্জিং মানে পরিবর্তন করার সময়। ইন কোয়েশ্চেন ইউ মে নট গেট দ্য নেম উইথ ইচ সেন্টেন্স অ্যান্ড ইউ মে গেট দ্য নেম অফ স্পিকার অ্যাট ফার্স্ট অর লাস্ট। তার মানে তোমাকে বুঝতে হবে স্পিকার কিংবা লিসেনারের নাম প্রথমে না থেকে শেষেও থাকতে পারে, বা ডিউরিং দ্য চেঞ্জিং ইনটু ইনডাইরেক্ট ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য নেম অফ স্পিকার অ্যান্ড লিসেনার অ্যাট ফার্স্ট। যদি স্পিকার এবং লিসেনারের নাম শেষেও থাকে তাহলে তুমি যখন অ্যান্সার করবে, তুমি যখন ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন করবে তখন তোমাকে প্রথমে নিয়ে আসতে হবে। তো দেখি আমরা, তো উদাহরণ দেখলেই বুঝতে পারবো। দেখো ডাইরেক্ট ন্যারেশন একটা উল্লেখ রয়েছে এখানে, আই হ্যাভ কল্ড ইউ টুডে, ওয়ার ইউ সো মাচ বিজি, হি সেড। দেখো এখানে স্পিকার পরে রয়েছে, আই ওয়াজ বিজি উইথ সাম অফিসিয়াল ওয়ার্কস সেড আই। তাহলে এখানে লিসেনার হচ্ছে আই, এ সব শেষে রয়েছে, তাহলে তোমাকে প্রথমে নিয়ে আসতে হবে। এখানে হি সেড সব শেষে রয়েছে, হি দুটো সেন্টেন্স বলছে, এই হিটাকে আগে নিয়ে আসতে হবে। আমরা তারপরে যে সমস্ত ন্যারেশনের নিয়মকানুন শিখেছি সে নিয়ম অনুযায়ী অ্যান্সার করতে হবে। তাহলে 2 নম্বর নিয়মে তোমাকে যেখানে জানতে হচ্ছে, you have seen that I have mentioned the name of speaker and listener before each sentence, and though it is not mentioned before each speech in direct passage, yes, it is your duty to put the part reporting verb before each speech in the passage. তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো যে তো যদি স্পিকার এবং লিসেনার সব শেষে থাকে তাহলে তোমাকে প্রথমেই নিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ, যে বাক্যটা বলছে, যেটা বাক্য বলছে সে বাক্যটা প্রথমে নিয়ে আসতে হবে স্পিকার এবং লিসেনারকে। তো ওকে স্টুডেন্টস, এগুলো ভালো মনোযোগ সহকারে দেখবে। এবার
আমরা রুল নম্বর 3 তে যাই। ইউ উইল মেনশন দ্য নেম অফ বোথ স্পিকার অ্যান্ড লিসেনার ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। নেক্সট ইউ হ্যাভ টু অ্যাড্রেস দেম বাই প্রোনাউন ওয়ার্ড সাচ অ্যাজ হি, সি অ্যান্ড দে। যদি একাধিক স্পিকার হয়ে যায়, তার মানে একাধিক বাক্য একটা স্পিকারে বলছে অথবা একটা লিসেনার একাধিক বাক্য বলছে। ইফ দ্য প্রোনাউন অফ দ্য টু পারসন বিকাম সেম, মানে যদি একই হয়ে যায়, তাহলে ইউ উইল মার্ক দ্য প্রোনাউন ওয়ার্ডস উইথ দ্য ফার্স্ট অ্যালফাবেট ইন এ ব্র্যাকেট। তাহলে ওখানে স্পিকারের যে নামটা থাকবে তার প্রথম অক্ষরটা লিখে দিতে হবে। হি, এম, মানে যদি সে এম প্রথম অক্ষর নামটা এম হয় তাহলে এম লিখতে হবে, যদি এস হয় এস লিখতে হবে। বাট দেয়ার ইজ দি নেম মেনশন আফটার এনি স্পিচ, ইউ উইল অলসো মেনশন দ্য নেম এগেন। হ্যাঁ, তারপরে যদি দেখা যায় যে আরও সেন্টেন্স রয়েছে তাহলে আবার তুমি নামটা উল্লেখ করতে পারো। তো ওকে স্টুডেন্টস, 3 নম্বর নিয়ম তাহলে আমরা পেলাম যে যদি একই স্পিকার বারবার কথা বলে তাহলে আমরা যদি মনে করি রহিম স্পিকার বারবার কথা বলছে বা কয়েকটা সেন্টেন্স আছে তার, তাহলে রহিম না লিখে হি লিখে আমরা আর লিখবো ব্র্যাকেটে। এটা হচ্ছে ব্যাপার। তো ওকে স্টুডেন্টস, আমরা একটু উদাহরণগুলো দেখে নিই। ইউ হ্যাভ লস্ট মাই নিউ ব্যাগ টুডে, হোয়াই হ্যাভ ইউ গান আউটসাইড লিভিং ইট দেম, আস্ক দ্য মাস্টার। আই ওয়েন্ট আউটসাইড ফর ড্রিঙ্কিং অফ গ্লাস ওয়াটার স্যার, সেড দ্য সার্ভেন্ট। তাহলে এখানে স্পিকার মাস্টার, লিসেনার হচ্ছে সার্ভেন্ট। তাহলে দেখি আমরা অ্যান্সার। দি মাস্টার টোল্ড দ্য সার্ভেন্ট দ্যাট হি, তাহলে হিটা এখানে কে? সার্ভেন্ট। সার্ভেন্ট এখানে হি, এখানে লক্ষ্য করো তোমরা এই যে হিটা হচ্ছে সার্ভেন্ট, এর জন্য এস লেখা হয়েছে। হেয়ার লস্ট হিজ, এখানে হিজটা হচ্ছে মাস্টার, এই জন্য এম লেখা হয়েছে। আবার দেখো এখানে হি, এমটা হচ্ছে মাস্টার, এই জন্য এম লেখা হয়েছে। এভাবে তোমাকে উল্লেখ করতে হবে প্রোনাউনগুলার শেষে কে স্পিকারের নামের প্রথম অক্ষর এবং লিসেনারের প্রথম অক্ষর লিখতে হবে। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো। এবং আমি আগের 2 পার্টে আমি ন্যারেশন পার্ট 1, ন্যারেশন পার্ট 2 এর যে সমস্ত নিয়মকানুন শিখিয়েছি বিভিন্ন সেন্টেন্সে, সেই নিয়ম অনুযায়ী বাকিগুলো হবে। So you have seen that I have mentioned the name of speaker and listener for the first time. মানে আমি প্রথমত লিসনার এবং স্পিকারের নাম লিখব, পরে আমি প্রথম অক্ষর লিখব আর কি। Then I have mentioned them with pronoun words and marker. He যেমন এম or his yes. Here I have used the word respectfully for the word sir. তাহলে এখানে একটা কথা উল্লেখ রয়েছে, স্যার থাকলে স্যারের সম্মানার্থে রেসপেক্টফুলি বসাতে হয়। তো আমি এটা আমি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে শিখিয়েছিলাম এই নিয়মটা, আশা করি তোমাদের মনে আছে। তো ওকে স্টুডেন্টস, এভাবে আমরা 3 নম্বর নিয়ম শেষ করতে পারি। নাম্বার 4, ইন প্যাসেজ ইফ দেয়ার আর 2 or more সেন্টেন্স অফ দি সেম স্পিকার টুগেদার। এবার একই স্পিকারের একাধিক সেন্টেন্স যদি থাকে পরপর, you have to use the expression said to told, মানে said টা told হবে for the first speech, but for the second speech দ্বিতীয় বাক্যটা you will use the expression again said। এভাবে again said, again told, again asked, again added, and further said, told, asked। বাট রিমেম্বার, কিন্তু মনে রাখতে হবে if the sentence are of similar categories, মানে একই ধরনের সেন্টেন্স হতে হবে এগুলো। You will do it, তুমি এটা করবে if one sentence is assertive and another one is interrogative or imperative, you need not apply this method। যদি একটা সেন্টেন্স অ্যাসার্টিভ হয়ে যায় অন্যটা পরেরটা ইন্টারোগেটিভ হয়ে যায় তাহলে দরকার নেই। হ্যাঁ, যে যেটা নিয়ম আমরা জানি সেই নিয়ম অনুযায়ী করে ফেলব। তো ওকে স্টুডেন্টস, আমরা একটু উদাহরণটা দেখিনি তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাব। You have selected the boy for the job, you will take her responsibility from now, said the officer। তাহলে অফিসার বলছে, তাহলে the officer said to me that I had selected the boy for the job, he again said that, he again, পরপর দুটো সেন্টেন্স বলছে, তোমরা একটু লক্ষ্য করো। You have selected the boy for the job, ফুল স্টপ, ইনভার্ট কমা শেষ হয়নি কিন্তু, you will take her responsibility from now। তার মানে দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা বলতে গিয়ে এখানে যোগ করা হলো হি এগেন সেড দ্যাট, হি এগেন সেড দ্যাট।
পরপর তিনটা সেন্টেন্সও থাকতে পারে, তখন তুমি লিখবা হি অলসো সেড দ্যাট, হি ফার্দার সেড দ্যাট, এভাবে করতে হবে। Here the speaker, the officer has spoken for 2 times and the sentence category of these 2 sentences is assertive, মানে দুটো সেন্টেন্স assertive, so I have used the expression again said before the second speech. তো ওকে স্টুডেন্টস, আশা করি বুঝতে পেরেছ। এবার কিছু চেঞ্জ রয়েছে তোমাদের নাম্বার 5 নিয়মে, এগুলো জানতে হবে। there are some certain words or phrases in direct speeches which will be changed in indirect speeches. Now I will show you a chart of those phrases. Here it is. The sir থাকলে respectfully said বা asked করতে হবে, yes থাকলে replied in the affirmative, that no থাকলে replied in the negative, that thanks থাকলে subject plus thanked plus object হবে, good morning বা evening বা night থাকলে subject plus wished plus object, there good morning evening, goodbye থাকলে subject plus bed plus object plus goodbye, by Allah, God, job, my life, এগুলো থাকলে swearing by Allah, God, job, my life, okay থাকলে subject plus agreed that, hello বা hi থাকলে subject plus greeted that, replied, asked, cried, uttered, এগুলা থাকলে নো চেঞ্জ। তো ওকে স্টুডেন্টস, তাহলে আমরা চেঞ্জগুলো একটু উদাহরণ দিয়ে আরও পরিষ্কার হব, উদাহরণগুলো একটু দেখে নিই, তাহলে বুঝতে পারবো। দি বয় সেড স্যার আই উইল অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস রেগুলারলি, তাহলে দি বয় রেসপেক্টফুলি, এই যে রেসপেক্টফুলিটা হয়েছে স্যারের সম্মানার্থে, স্যারকে সম্মান করে রেসপেক্টফুলি বসানো হয়েছে। সেড দ্যাট হি উড অ্যাটেন্ড দি ক্লাস রেগুলারলি, তাহলে আমরা স্যার থাকলে রেসপেক্টফুলি বসাবো। এবার ইয়েস, ইয়েস থাকলে এখানে বলা হয়েছে রিপ্লাইড ইন দি অ্যাফার্মেটিভ দ্যাট, তাহলে ইউ সেড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ দ্যাট ইট ওয়াজ ইউর লস্ট ব্যাগ, রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ বসিয়ে দিয়েছে। নো থাকলে রিপ্লাইড ইন দি নেগেটিভ দ্যাট, তাহলে হি সেড টু মি ইন দ্য নেগেটিভ দ্যাট হি কুড নট বাট মি দেন। থ্যাঙ্কস থাকলে সাবজেক্ট প্লাস থ্যাঙ্ক, দেখো ইউ থ্যাঙ্ক মি অ্যান্ড সেড দ্যাট আই হ্যাড ডান দ্য জব। তো ওকে স্টুডেন্টস, এভাবে তোমাদের এই পরিবর্তনগুলো শিখতে হবে, জানতে হবে। দেখো গুড বাই দেওয়া রয়েছে, গুড বাই থাকলে বেড বসাতে হবে সাবজেক্টের পরে, বাই আল্লাহ থাকলে সোয়ারিং বাই আল্লাহ, ওকে থাকলে এগ্রিড উইথ, হ্যালো থাকলে গ্রেটেড হার্ট, আটার সাইলেন্ট থাকলে পরিবর্তন হবে না, এভাবে তোমাদের জানতে হবে এগুলো। তো ওকে স্টুডেন্টস, ঘটনা হচ্ছে প্রেজেন্ট জেনারেশন কিন্তু কিছু টুকিটাকি নিয়ম রয়েছে, বাট আমি যে 5টা সেন্টেন্স জেনারেশন শিখিয়েছি সেটাই তোমার জানা খুব জরুরি, সেগুলো না জানলে কিন্তু তুমি প্রেজেন্ট জেনারেশন করতে পারবে না। তো ওকে স্টুডেন্টস, আমরা নাম্বার 6 নাম্বার দেখি একটু। দেয়ার ইজ অ্যাড্রেসিং ওয়ার্ড ইন এ সেন্টেন্স সাচ অ্যাজ ফ্রেন্ড, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, মাদার, কিং, এটসেট্রা। অ্যাড্রেসিং ওয়ার্ড, তো অ্যাড্রেসিং ওয়ার্ডগুলো কীভাবে হচ্ছে একটু দেখে নাও, উদাহরণ দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে। তো স্ট্রাকচার হবে অ্যাড্রেসিং প্লাস অবজেক্ট প্লাস অ্যাজ প্লাস ফ্রেন্ড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব, এইভাবে তোমাকে করতে হবে। অ্যাড্রেসিং প্লাস অবজেক্ট প্লাস অ্যাজ প্লাস ফ্রেন্ড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব, এটা মনে রাখবে। হি সেড টু মি ফ্রেন্ড গিভ মি দ্য বুক ফর রিডিং, দেখো এখানে অ্যাড্রেসিং একটা ওয়ার্ড রয়েছে ফ্রেন্ড, তাহলে অ্যাড্রেসিং মি, অ্যাড্রেসিং এর পর অবজেক্ট মি, তারপরে অ্যাজ, তারপরে ফ্রেন্ড, তারপরে আমরা যে নিয়মে জানি নারেশন, হি টোল্ড মি টু গিভ হিম দ্যাট বুক ফর রিডিং। তো ওকে স্টুডেন্টস, তোমাকে এই অ্যাড্রেসিং ওয়ার্ডগুলো থাকলে তোমাকে এইভাবে অ্যান্সার করতে হবে। তো এবার যাই আমরা রুল নাম্বার 7, ইফ দেয়ার ইজ এনি ফ্রেজ আউট অফ ইনভার্টেড কমা ইউ উইল not change it, you will rewrite the same form of phrase at the beginning of the repeating verb of indirect subject। তাহলে এখানে বুঝাতে চাচ্ছে যদি কোনো ফ্রেজ থাকে, যদি কোনো ফ্রেজ থাকে তাহলে ফ্রেজটা কোনো চেঞ্জ হবে না, পরিবর্তন হবে না, এটা প্রথমেই বসে যাবে। হি সেড টু মি মুভিং বিসাইড দ্য ইন্ডিয়ান বর্ডার, মুভিং বিসাইড দ্য ইন্ডিয়ান বর্ডার এটুক ফ্রেজ, আই অ্যাম ভিজিটিং দ্য হিস্টোরিক্যাল প্লেস, তাহলে আমরা ওই যে মুভিং বিসাইড দ্য ইন্ডিয়ান বর্ডার এটুককে আমরা আগে নিয়ে চলে আসবো, এই মুভিং বিসাইড দ্য ইন্ডিয়ান বর্ডার।
তারপরে যেভাবে আমরা নিয়ম জানি, হি সেড টু মি দ্যাট হি ওয়াজ ভিজিটিং দ্য হিস্টোরিক্যাল প্লেস। আশা করি 7 নম্বর নিয়মটা তোমরা বুঝতে পেরেছো। এবার আসি আমরা number 8. If there is a name of person in the speech and inverted comma, you will use that name in reporting verb during changing the speech. এবার দেখা যাচ্ছে যে এই লিসেনার বা অবজেক্টটা শেষে বসা আছে, তাহলে তোমাকে রিপোর্টিং ভার্বের পরে ওকে নিয়ে আসতে হবে। এটা সবসময় মনে রাখতে হবে। দেখো এখানে হি সেড হোয়ার আর ইউ গোয়িং রবিন, তার মানে হি কথা বলছে রবিনের সাথে, তাহলে হি আস্কড রবিন, আমরা রিপোর্টিং ভার্বের পর রবিনকে নিয়ে আসবো এবং যেটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের যে নিয়ম যেটা আমরা শিখেছি সেটাই করে ফেলবো, হোয়ার হি ওয়াজ গোয়িং। তো ওকে স্টুডেন্টস, আমরা 8 নম্বর নিয়ম শিখলাম। এবার নাম্বার 9. If the sentence in inverted comma is in assertive but with the interrogative sign, সেন্টেন্সটা মনে হচ্ছে অ্যাসার্টিভ কিন্তু ওখানে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেওয়া আছে অ্যাট লাস্ট শেষে। ইউ উইল ইউজ দ্য এক্সপ্রেশন বিং সারপ্রাইজড, মানে একটা আশ্চর্য ধরনের একটা বাক্য হবে সেটা, অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ ইনডাইরেক্ট স্পিচ। Besides, you have to transform the direct speech into indirect following the structure of interrogative sentence. দেখো উদাহরণটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে। He said to me, you know where he lives, where lives now. দেখো এটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স কিন্তু শেষে দেওয়া আছে প্রশ্নবোধক চিহ্ন, এই জন্য প্রথমে বস্তু বসাতে হবে তোমাকে বিং সারপ্রাইজড, বিং সারপ্রাইজ, তারপরে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স অনুযায়ী তুমি উত্তরটা করে ফেলো। তাহলে উত্তর হয়ে যাবে হি আস্কড মি, ইফ বসলো, I knew where he lived, then নাও থাকলে দেন। তো ওকে স্টুডেন্টস, এই তো 9 নম্বর নিয়ম। তাহলে 9 নম্বর নিয়মে আমরা শিখলাম সেন্টেন্সটা অ্যাসার্টিভ কিন্তু দেওয়া আছে প্রশ্নবোধক চিহ্ন, তাহলে তোমাকে প্রথমে নিয়ে আসতে হবে বিং সারপ্রাইজড, এটা মনে রাখবে। এবার আছি 10 নম্বর নিয়ম, শেষ নম্বর নিয়ম। Sometimes we do not get any object of reporting verb in direct speech. এবার অবজেক্ট আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। In that case, we can use the expression the person spoken to or me as the object of reporting verb in direct speech. তাহলে তোমাকে একটা পার্সন ধরে নিতে হবে, হ্যাঁ, কি যেখানে মি আছে বা হিম আছে, যে কোনো একটা পার্সন তো আছে। হি তো কার সাথে কথা বলছে, হি সেড, হি কার সাথে কথা বলছে, মির সাথে, রহিমের সাথে, হিমের সাথে, হ্যাঁ, এভাবে তুমি একটা কল্পনা করে নিবে। হি সেড টু দ্য পারসন স্পোকেন টু দ্যাট, এই যে টু দ্য পারসন স্পোকেন টু, এভাবে বসাতে পারলে ভালো হয়। হি উড টেল হিম দ্য ইনসিডেন্ট দি নেক্সট, অথবা হি সেড টু মি দ্যাট, হি সেড টু মি দ্যাট, মি নিয়ে চলে আসতে পারো, হ্যাঁ, সরাসরি মি নিয়ে আসলেও হবে, সমস্যা নেই। এই যে মি, দেখো মি নিয়ে আসলেও হচ্ছে। তো ওকে স্টুডেন্টস, আমরা একে একে 10টা নিয়ম শেষ করলাম। আশা করি 10টা নিয়মের মধ্যে তুমি প্যাসেঞ্জারেশন বুঝতে পারবে। এই 10টা রুলস তুমি ভালোভাবে দেখো, ইনশাল্লাহ তোমার প্যাসেঞ্জারেশন সমস্যা হবে না। তো বেসিক্যালি তোমাকে ওই 5টা সেন্টেন্স ন্যারেশন আগে জানতে হবে, না জানলেও হবে না, ওইটুক জানতেই হচ্ছে তোমাকে। তারপরে প্যাসেঞ্জারেশনের যে টুকিটাকি নিয়ম এগুলো পড়ে নিলেই হবে। তো ওকে স্টুডেন্টস, আবার তোমাদের মনে করিয়ে দিই, স্টে অ্যাট হোম, ট্রাই টু লার্ন সামথিং ফ্রম হোম, অ্যান্ড স্পেশালি I hope you will follow the 3 rules. Again I say, wash your hands frequently, wear regular masks and maintain a safe distance. তো খুব কষ্ট হচ্ছে বন্ধুরা, I haven't seen you for a long time, so I miss you very much. Hope to see you soon. তো ওকে স্টুডেন্ট, I wish you safety. Thanks to all. ঘরেই থাকো, ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, এই কামনা করি।